Ma. Supreme Lord, teach us to be silent, so that in silence we may receive thy force and understand thy will. परम प्रभु नीरव हेबा लगी आमको शिक्षा दियो, जहाद्वारा नीरवतारे आमे तुमर शक्ति ग्रहण करिपारिबु एवं तुम इच्छा को बुझिपारिबु। माँ और प्रभु का पाद पद्मरे कृतज्ञता भरा प्रणाम। पूज्य वीर भाई लोना आपा, अनुपमा आपा, शकुंतला आपा एवं उपस्थित आम मातृ परिवार समस्त आपा भाई को प्रणाम। 12 years to Sri Aurobindo आमे लास्ट क्लास रे जो आलोचना करथिले जे माँ जन्मदिन मानकरे तांकर संतान मानकु जो उपहारटी दियंती, काहाकू चीज दियंती, काहाकू चॉकलेट दियंती, काहाकू फल दियंती एवं से प्रत्येक व्यक्तिंकर मनोभावटी कौन, तांकर कौ जिनस आवश्यकता अच्छी बा कहार रुचि केमिति बा कौ जिनस प्रति कहार श्रद्धा भाव रही ताकू देखिकरी माँ तांकर संतान मानकू ये सब जिनस दियंती एवं देला बेले तांकर किछि समय ज्ञान रहे नाही। एते से मजी जाइथांती संतान मानकू उपहार दबारे जितेबाला ख्रीष्टमास आसे बड़ दिन आसे सेतेबेले मध्य शिष्य मानकू जो से दियंती ख्रीस्टियन मानकू संतान मानकू उपहार दियंती बा जन्मदिन मानकरे जो मानकू दियंती सेथिरे आ मांकर समय ज्ञान किछि रहे नाही। जदि एभली भाबरे बंटन करू करू केते जे समय अतिबाहित हो जाए से कथा मांकर ध्यान रहे नाही। तेणु निरदा कहउचंती जदिও से भगवान तथापि तांकर मानविक मातृत्वर जो भाव ताकू आम कदापि भूली पारिबा नाही। से भगवान ही आसिछंती किंतु माँ तो आमर आसिछंती ना, माँ आईके आसिछंती। तेणु मातृ हृदयर तांकर जो स्नेह, तांकर श्रद्धा, तांकर भल पाइबा ये सबू तांकर आचरण में परिस्फुट हो उठे। माँ तांकर संतान मान को केते भल पाती एवं जेतेबेले माँ गोटे क्लास आरंभ कले से क्लास रे आमे एटी को शेष थर लास्ट टाइम एटा आलोचना करथिले एतो टिके आमे माने पकई दबा। जेतेबेले साधक माने प्रणाम करबा को आसंती सेतेबेले माँ प्राय गोटे बेले दर्शन हॉल रे कोन कले ना गोटे क्लास आरंभ कले, प्रश्नोत्तर क्लास। एवं ये प्रश्नोत्तर क्लास रे माँ तो फ्रेंच रे तांकर प्रश्नोत्तर रखुथिले एवं जो माने फ्रेंच जानिथिले से मान केवल अनुमति मिलुथिला एवं तापर यार नियम रे किछि व्यतिक्रम हैला। जो व्यक्ति माने फ्रेंच जान नथिले से माने मध्य सुयोग पाइले सेठारे बसिबा पई से माने इंग्रजी रे प्रश्न कले एवं निरदांकर ए जो क्लास रे जोग देबाटा निरदा कहउचंती गोटे भारी मो पई गोटे आग्रह दीपक थिला, काहेकि से तबेटा कोनोसी काम नथिला एवं से समय श्री अरविंदर गोटे नीरवतार समय सेतेबेले तांको केही किछि तांकर कोनोसी काम रे तांको डिस्टर्ब करा जाय पारिबो ना, होय तो सेतेबेले से किछि लेखा लेखि करथाइ पारंती। तापर जेतेबेले मांकर क्लास सरे माँ आसिकरी श्री अरविंदर पई मध्याह्न भोजन प्रस्तुत करंती एवं जेतेबेले क्लास टी आरंभ हैला निरदा कहउचंती जेते दूर मन पडुछि प्रथमे ध्यान प्रार्थना पुस्तकटी पढ़ागला। ध्यान प्रार्थना पुस्तक पढ़ागला सेथिरु साधक माने प्रश्न कले एवं सब गुड़िक प्रश्न केवल आध्यात्मिक विषय ही प्रश्न करा जाउथिला एवं जो साधक माने जो माने से फ्रेंच जानिथिले से माने थिले एवं माँ से तांकर से फ्रेंच भाषा को एते जल्दी माँ उच्चारण करुथिले जे सही जो माने थिले से माने टिके बुझी पारुथिबे, अन्य माने बुझिबा संभव नथिला। एवं निरदांकर एटा गोटे नूतन अनुभूति आसिला जेतेबेले पूर्वरु से कौन करथिले ना माँ को ठारू तांकर जो व्यक्तिगत हो बा व्यावहारिक क्षेत्र रे कौन कार्य करिवे निर्देश पाउथिले, किंतु एबे जो क्लास रे गोटे बुद्धिगत विचार आलोचना आरंभ हो गला। सामूहिक भाव रे जेमती माँ समस्त पाखे जेमती विस्तारित हो गले एवं जो बौद्धिक जिज्ञासा जा भितर थिला, जो मानकर जिज्ञासा भाव थिला से बौद्धिक जिज्ञासार उत्तर देबा पई जेमती माँ प्रस्तुत हो गले एवं निरदा कहउचंती ये गोटे माँ नूतन दिग आमे केवल तांकर
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଉଥିଲୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକ ବା ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାଟି ହେଲା, ଏ କେବଳ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେମିତି ମା ଦେଖାଗଲା ସେ କେତେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମା ତ ବିସ୍ତାରିତ ମୂଳରୁ ହିଁ ଥିଲେ, ସେ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନୂତନତା ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏବଂ ଶ୍ରୀବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମା ସେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ ଦର୍ଶନ ହଲ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ନିରଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ହିୟର୍ ଦ ମଦର୍ସ ପର୍ସନାଲିଟି ଡୋମିନେଟେଡ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର। Her tone, mood and manner were stamped with a seriousness, energy and force that demanded a close attention. ମା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ ସେହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମୟରେ ଯେମିତି ମାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ ସମଗ୍ର ବାତାବରଣକୁ ଯେମିତି ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ମାଙ୍କର ସେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରରେ ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇକରି ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଙ୍କୁ। ସେ ମାଙ୍କର ତାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର, ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ, ତାଙ୍କର କଥା କହିବାର ଭଙ୍ଗୀ ସବୁକିଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସବୁ କଥାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଯେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କର ମନୋଭାବଟି ଯେମିତି, କଥା କହିବାର ଭଙ୍ଗୀଟି ଯେମିତି, ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ସବୁଥିରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଭରପୁର ଥିଲା। ଏବଂ କେହି ସେଠି ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିଲା ସେଠାରେ ହାସ୍ୟରସ ତ ଆଦୌ ନଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ କେତେବେଳେ କେମିତି ମାଙ୍କର ସେ କଥା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହସ କଥା ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ଟିକେ ସେମାନେ ଟିକେ ହସ ଖୁସି ଯେମିତି କରନ୍ତି, ସେଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ହେଉନଥିଲା। ଏବଂ ମା ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ, ସେତେବେଳେ କେହି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଗୋଟେ ଅମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇପଡ଼ିବା ଏସବୁର ସୁଯୋଗ ହିଁ ନଥିଲା। ଏବଂ ମା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ କିଛି କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ବା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ସେ ନୀରବରେ ତଳକୁ ଚାହିଁକରି ବସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ ରଖି ନୀରବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଧୀର ଭାବରେ କଥା କହନ୍ତି, ନରମ ଗଳାରେ କହନ୍ତି, କୌଣସି କାହା ଗୋଟେ ବାଧାବନ୍ଧନ ନଥାଏ, ଚାପ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେମିତି କରନ୍ତି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଏସବୁ ହସ ଖୁସି ହେବା ବା ଥଟ୍ଟା ତାମସାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଏସବୁ କଥା ଆଦୌ ହେଉନଥିଲା। ତଥାପି ଯଦି ବା ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ, ତଥାପି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଭାବରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା ଯେ ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଲେ ବାବା ଏବଂ ମା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ନେହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି, ଜଣେ ମମତାଶୀଳ, ଉଦାର, ବିଶାଳ, ଆଉ ଜଣେ ଦୃଢ଼, ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଧାୟକ। ଯଦି ବା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ବିଭାବ, ଏକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ବିଭାବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନୈର୍ବତ୍ତିକ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକ, ଜଣେ ପୁରୁଷ ଜଣେ ପ୍ରକୃତି। ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଯଦି ବା ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲେ, ତଥାପି ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ମା ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତରଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଚେତନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ତା ଚେତନାଟି କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛି, କିପରି କେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ତା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, କେଉଁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରା ତାର ଚେତନାର ବିକାଶ ଘଟିବ, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହିଁ ମା କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାର ଚେତନାଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମାତ୍ର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି କେଡ଼େ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ତାକୁ
ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ କରିପାରିନଥିଲୁ, କାରଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ମା' ଏତେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ତ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀରେ ଏ ବାର୍ତ୍ତାଳାପଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କେତୋଟି ଯାହା ଆମେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ପଢ଼ୁଛେ ତାହା ସେଇ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନାର ସେଇ ଫଳଟି ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ଯେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ମା' ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କରୁଥିଲେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ରୁମ୍କୁ ଆସି ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ପୁଣି ଲେଖିକି ରଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସେତେବେଳେ ସାଧକମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ, ନିରଦ୍ଦା ସେଥିରୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଆଙ୍ଗର୍ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଟୁ ଗେଟ୍ ରିଡ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍? କ୍ରୋଧର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ଏଥିରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ? ଏକଥା ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚରା ହେଉଛି। ମା' କହୁଛନ୍ତି, ଇଜ୍ ଦେୟାର ଏନିବଡି ହିୟର୍ ହୁ ଇଜ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରି? ଏଠାରେ ଏପରି କିଏ ଅଛି କି ଯେ କି ରାଗିଛି? ଏ କଥା ଶୁଣିକି ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହାସ୍ୟରୋଳ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହସିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନରେ। ତଥାପି ମା' କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି, କ୍ରୋଧର ମୂଳ କାରଣଟି କ'ଣ ଏବଂ ସେଥିରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ସେତେବେଳେ ମା' ତା ଉତ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ରାଗିଯାଅ ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କର ନା, ନିଜ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟି ହରାଇ ବସ। এই କଥାଟି ଆମେ ଆମ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭା କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧବଶତଃ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥା କହୁ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେମିତି ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ମା'ଙ୍କୁ ଜାଣିଲେଣି, ମା'ଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ, ମା' କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ୁଛେ। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ବିଦ୍ୟାଟି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ମା'ଙ୍କର ଉତ୍ତରକୁ ଆସିବା। ମା' କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇ ଉଠେ, ତା ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସେ ହରାଇ ବସେ। ଆର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପଟିଏ ନେଇନଥାଏ। ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ହେବ। ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ବା କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ରାଗିଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ସତ୍ତା ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରେ ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, as soon as one part has said I won't get angry again, they say, my friend, just wait, let the occasion come. ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ରାଗିବି ନାହିଁ, କୌଣସି କଥାରେ ମୁଁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବି ନାହିଁ, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନେଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି, ଅନ୍ୟ ଅଂଶଟି କ'ଣ କହୁଛି, ହଉ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଠିକ୍ ବେଳ ଆସୁ, ଦେଖିବା କେମିତି ତୁମେ ନ ରାଗିବ। ଏବଂ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି, ସେଇ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ଏଭଳି ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ରାଗିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଥାଏ, ରାଗିବନି ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ରଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ବଦଭ୍ୟାସ ଅଛି, ସେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଛାଡ଼ିବାକୁ, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଥାଉ, ଆଜିକ ଯାଉ, କାଲିକି ଦେଖିବା, ପାଳନ କରିବା। ଏବଂ କାଲି ପାଳନ କରିବା ଏଇଭଳି କହୁ କହୁ ସମୟ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ନା ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବା ମାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି। এই ସଂକଳ୍ପଟି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବହି ଧରି ବସୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଦ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି
ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପଟି ସେ ନେବେ, এই ସଂକଳ୍ପର ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେଇ ଶକ୍ତି କ'ଣ କରିବ? ନିଦ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିବ। ନିଦ୍ରା ହାର ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟି ଯେତେବେଳେ ନେବ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପଟେ କରିବ, ସେଥିରେ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଯେମିତି ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ସେ କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ଯିଏ ରହିବ ସିଂହାସନରେ ବସି ମୁଁ ତାର ସପକ୍ଷ ରହିବି। ଭୀମ ଯେମିତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ମୁଁ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ କରମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବି। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆମର ଜୀବନ ପ୍ରତି ସେହିଭଳି ଗୋଟେ ସାଧନାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପଟେ ନେବ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେବ, ସେଥିରେ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଏବଂ ମା ତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ କଥା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ 18 ମାସ ବଡ଼, 1.5 ବର୍ଷ। ଏବଂ ପିଲାଦିନେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବହୁତ ରାଗିଥିଲେ, ଟିକେ ଟିକେ କଥା ରାଗି ଯାଉଥିଲେ। ଏବଂ ମା ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ମା କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ରଗେଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ରଗେଇବାକୁ ହେବ ସେ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜଣା। ମା ତାଙ୍କୁ ରଗେଇ ଦେଉଥିଲେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାରି ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲି, ଟିକେ ସେ କେମିତି ରାଗିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଗେଇ ଦେଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବା ତାଙ୍କ ଭାଇ ରାଗୁଥିଲେ ମାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାରଣରୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ରାଗି ଯାଉଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜ ଉପରୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଉଥିଲେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗି ଯାଉଥିଲେ। ଦିନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଖେଳୁଛନ୍ତି କ୍ରୋକି। ଯେତେବେଳେ ଖେଳିବା ସମୟରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଭାଇ କୌଣସି ଆଉ କିଛି ମାନେ ଖେଳ ସମୟରେ ହୁଏତ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଆଉ କିଛି କୌଣସି କଥାଟି ହେଇଥାଇପାରେ, ସେ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ରାଗି ଯାଇକି ଯେଉଁ ଖେଳୁଥିବା ଯେଉଁ ମ୍ୟାଲେଟ୍ ସେଥିରେ ପାହାରା ଦେଲେ ମାଆଙ୍କୁ। ଏବଂ ମା ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଆଘାତ ପାଇକି ଖସିଗଲେ। ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭାଇ କୌଣସି କାରଣରୁ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ସେ ଘରେ ଯେଉଁ ଚୌକିଟି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଚେୟାରଟାକୁ ମାନେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ମାଆଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ। ହୁଏତ ମାଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଥିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମା ଠିକ୍ ସେତିକି ନଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଚୌକିଟା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାଉଥିଲେ, ଓହ୍ଲେଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ କ'ଣ କଲେ? ମାଆଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଜୋର ଠେଲିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଠେଲିଦେଲେ ମା ଦୁମ୍କିନା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷା କ'ଣ? ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିଟି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ଘୋଡ଼ା ମାନେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସେଠି ଅଟକିଗଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ପାଦେ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦିନେ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମା ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲେ। ମା କହିଲେ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲେ, ୱାନ୍ ଡେ ୟୁ ୱିଲ୍ କିଲ୍ ୟୁର ଓନ୍ ସିଷ୍ଟର। ମୋତେ ଦେଖାଉଛି ତୁ ଦିନେ ତୋ ଭଉଣୀକୁ ବି ତୁ ମାରିଦେବୁ, ତୋ ନିଜ ଭଉଣୀ ତାକୁ ବି ତୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବୁ। ଏବଂ ଏଇ କଥା ପଦକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଶୁଣିଲେ, ହଠାତ୍ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚୈତନ୍ୟୋଦୟ ହେଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ରାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ମା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଲୋକମୁଖରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇ କେବେ ହେଲେ ମୋତେ ରାଗୁନଥିଲେ। ହୁଏତ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେ ତାଙ୍କ ମା ଯେଉଁ କହିଲେ, ସେଇଦିନଠୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ରାଗି ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ହ୍ୱାଇ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ନେସେସରି ଟୁ ହାଭ୍ ଦ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍? ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଏକ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି ଲାଭ କରିବା କାହିଁକି ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ? ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ତାର ଅର୍ଥ ଏଇ ଯେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରଚଳିତ ଦୁହା ବା ମତକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ ନ କରି ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଶୁଣିଛୁ, ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ପିପୁଲ୍ ହାଭ୍ ଏ ଭେରି କମନ୍ ହାବିଟ୍ ଅଫ୍ ସେଇଂ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର୍, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ସିନ୍ସ ଗଡ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଯେ ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ସବୁକିଛି ମଙ୍ଗଳମୟ, କାରଣ ଭଗବାନ ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ବିରାଜିତ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟି ସର୍ବତ୍ର ଶୁଣାଯାଏ। ସମସ୍ତେ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କହେ, ସେ କଥାଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆଣିଥାଏ କି
ତାର ଉପଲବ୍ଧି ଥାଏ କି ଯେ ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ନଥାଏ, କେବଳ କହୁଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଲୋକ ମୁଖରୁ ଶୁଣାଯାଇଛି, ସେଇ କଥାଟିକୁ ଯଦି ସେ ବାରମ୍ବାର କହେ ତାହେଲେ ତାହା ଗୋଟେ ଡଗମା ବା ଯେଉଁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ସେଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଅନୁଭବ ନ କରି, ଉପଲବ୍ଧି ନ କରି ତାକୁ ଜଣେ କେବଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ଚାଲେ, ତାହେଲେ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାର ଶକ୍ତିଟି ହରାଇ ବସେ। ତା ପାଇଁ ତାର ଶକ୍ତିରେ କିଛି ନଥାଏ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ କହିବ ଯେ ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାଟିକି ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିନାହିଁ, ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ ସବୁଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁଭବଟି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଡ଼ରେ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତି, ସେ କଥା କରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଅନାଦର ଭାବରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତେ ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ଅନୁଭବଟା ଆମ ଭିତରେ ଆସିଯାନ୍ତା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜଡ଼ ହେଉ ବା ଜୀବନ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଇ ସତ୍ତାଟି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ଏ କଥାଟି ଯଦି ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିବ, ତେବେ ସେ ତାର ଅନାଦର ଭାବରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ସେ ଅନାଦର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସେ ଉପଲବ୍ଧିଟି ନ କରି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ, ସେଥିରେ ବାସ କରିବା ଉଚିତ, ତା ଭିତରେ କିଛି ନୂତନତା ସେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଏପରି କଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହେଇ ଉଠିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଅନୁଭବ ନ କରି କେବଳ ସେ କହିବ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଯଦି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରେ, ତାହେଲେ ତାହା ଗୋଟେ ଡଗମାରେ ପରିଣତ ହେଇ ରହିଯାଉ ତା ପାଇଁ। ପୁଣି ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶେଷ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବି। ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି, ସେଇଥିରୁ ଦୁଇଟି କଥା ମୁଁ ଶେଷ କଥାଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଥିଲା, ନିରଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏ ଘଟଣାଟି ଥିଲା ଅଭୂତପୂର୍ବ ଏବଂ ଏପରି କଥା କେବଳ ସେ ନିଜେ ହିଁ କରିପାରୁଥିଲେ। ମୁଁ ମାଙ୍କର ସାନ୍ଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରଣାମର କଥା କହୁଛି। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କିଛି କହିଛି। ଧ୍ୟାନ ଯଥାଯଥ ସମୟ ପ୍ରାୟ ରାତି 8ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଧ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ ଯାଉଥିଲା ରାତି 8ଟାରେ ଏବଂ ମା ସେହି ସମୟରେ ସିଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ସିଡ଼ିର ତଳ ପାଖରେ ସେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକରି ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ ବସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସାଧକମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରାନ୍ତି ଏବଂ ମା ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ କଥା ମା ସେଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ରାତି 8ଟାରେ ଧ୍ୟାନ ହୁଏ, 8ରୁ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରାୟ ରାତି 8ଟା, ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ହୁଏ। ଏବଂ ମା ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ସେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥାଟି କ'ଣ? ସେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ସାଧକମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ମା ସିଧା ସେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଦେବଗଣ ଆସିକି ଧ୍ୟାନରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। After a long time, the gods have come to the meditation. ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀ ଆସିକି ଏଠି ଧ୍ୟାନରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଠି ନିରଦା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ କବିତାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ calm faces of the gods on backgrounds vast, bringing the marvel of the infinite truths. ପଶ୍ଚାତର ବିଶାଳ ଭୂମିରେ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବଦନ ବହି ଆଣୁଥିଲା କାହୁଁ ଆନନ୍ଦର ଅପୂର୍ବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ବିଶାଳ ଭୂମିରେ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବଦନକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ସମୟ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଧ୍ୟାନ ସମୟଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲା। 8ଟାରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘୁଞ୍ଚି ରାତି 11ଟା, ତାପରେ 12ଟା, ତାପରେ 1ଟାଏ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାତି ଅଧିକ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଆଉ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଣାମ ହିଁ ରହିଲା। ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, କେବଳ ମା ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ମା ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ପ୍ରଣାମଟି କରିବେ, ଆଉ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି।
ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଅଗଣାରେ ସେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ଆସନ୍ତି ସେଠିକି ଆସନ୍ତି ହାରାଧନ ସେ ସାଧୁଜଣ କ'ଣ କହନ୍ତି ଯେ ମା ଆସିଲେଣି ବୋଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର କରି କହନ୍ତି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି ଯେ ମା ଆସିଗଲେଣି। ଏବଂ ସେଇ ଘୁମନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ ତ ପୁରା ନିଦ ଆଖିରୁ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ, ସେ ଘୁମନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ଲାଇନ୍ରେ ପୁରା ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଏମାନେ ଘୁମନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେପଟେ ମାଆଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି। ମା ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ, ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସରେ। ମାଆଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲୋକମାନେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ ଥାଏ। ମା ତ ଟ୍ରାନ୍ସ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି, ମା ଆସିଲେଣି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ପୁରା ନିଦ କାହାର ଛାଡ଼ିଥାଏ, କାହାର ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ, ମା ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଖି ବନ୍ଦ ଥାଏ, ମୁଣ୍ଡଟି ଟିକେ ତଳକୁ ନଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ହାତରେ ଫୁଲଟିଏ ଥାଏ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ହଠାତ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ମାଆଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହୁଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଲାଇନ୍ଟା ଟିକେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଚାଲେ। କିଛି ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଣାମ କରିକିରି ସେଠୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଟିକିଏ ଯାଇନଥିବ, ପୁଣି ଯେଉଁ କଥା ସେଇ କଥା, ମା ପୁଣି ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଯାଉଥାଏ ସେଠି ପୁଣି ଅଟକିଯାଏ। ଏବଂ ନିରୋଧା ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଉପର ଛାତରୁ ସେମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ବସି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ସମୟ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ତ କିଛି କାମ ନଥାଏ। ଏମାନେ ସେଠି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ହଠାତ୍ ଧାଡ଼ିଟି ଟିକେ ଆଗେଇ ଯାଉଛି, ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ଟିକେ ଆଗେଇ ଯାଉଛି, ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଦ ମଦର ୟୁଜ୍ ଟୁ ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଭେରିଟେବଲ୍ ଗଡେସ୍, ସୁପର୍ବ ଇନ୍ ଅଲ୍ ହର୍ ମେଜେଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋରି ଇନ୍ ଦ ଡିପ୍ ହସ୍ ଅଫ୍ ଦ ମିଡନାଇଟ୍। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ସେ ଗଭୀର ନୀରବତା, ତାରି ଭିତରେ ମା ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମହିମା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେଥିରେ ଯେମିତି ମା ଗୋଟେ ଦେବୀ ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ମା। ସେ ଗଭୀର ରାତ୍ରି ସବୁକିଛି ନୀରବ, ତାରି ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେବୀ ତୁଲ୍ୟ ମା ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ମା ତ ଦେବୀ। ପୁଣି କେତେକ ସାଧକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମାଆଙ୍କର ସେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଧ୍ୟାନରେ ବସନ୍ତି। ଆଉ କେହି ଧ୍ୟାନ ନ କରିକିରି, ଆଖିରେ ବନ୍ଦ ନ କରିକିରି ମାଆଙ୍କର ସେ ଅପରୂପର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ କେବଳ ଦେଖିକିରି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର କ୍ଷୁଧାକୁ ଯେମିତି ମେଣ୍ଟେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ମାଆଙ୍କର, କେହି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକରି ସେ ରୂପକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ କେହି ଆଖି ବନ୍ଦ ନ କରିକିରି ସେ ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ କେବଳ ଅବଲୋକ ନେତ୍ରରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଆଖିର ସେ ଚକ୍ଷୁର ଯେମିତି କ୍ଷୁଧା ଯେମିତି ସେମାନେ ମେଣ୍ଟଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ନିରୋଧା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜଣେ ପୁତୁରା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ପୁତୁରାଟି ଯେ ରହୁଥିଲେ ନିରୋଧାଙ୍କ ସହିତ, ସେ ପିଲାଟି ଟିକେ ବହୁତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲା। ସେ ରାତିରେ ସବୁବେଳେ ଘରକୁ ଫେରେ ଡେରିରେ ଘରକୁ ଫେରିବ, ବିଳମ୍ବରେ ଉଠିବ। ଏଇଭଳି ବହୁତ ତାର ଯେଉଁ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, ତା ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ନିରୋଧା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଫଳ ହେଲେ, ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତ ମା। ତେଣୁ ସେ ସିଧା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ଗୋଟେ ବଦଭ୍ୟାସ ରହିଛି, ଡେରିରେ ଆସିବ, ଡେରିରେ ଶୋଇବ, ତାପରେ ଉଠିବ ଡେରିରେ। ଏ ଅଭ୍ୟାସଟା ମା କେମିତି ବଦଳେଇବା? ମା ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେଥିରେ ନିରୋଧା ତ ବିସ୍ମିତ ହେଇଗଲେ। ମା କହିଲେ କାହିଁକି? ସେ ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ। ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ, ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଯେତେବେଳେ ଏ ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେମିତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଚାଲିଲା। ଦିନେ ନିରୋଧା ବିରକ୍ତ ହେଇ କ'ଣ କଲେ, ତା ପୁତୁରା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଷିକିରି ଗୋଟେ ଚଟକାଣି ଦେଲେ। ଏବଂ ଚଟକାଣିଟି ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୁଲ ତେ କରିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ରାଗରେ ତାକୁ ଚଟକଣିଟେ ଦେଇଛି। ମା ସେଠି କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତୋ କଥା ଶୁଣୁନି, ତୁ ତାକୁ ମାରୁଛୁ ବୋଲି ସେ ତୋ କଥା ଶୁଣୁନି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ହଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ କହୁଛି, ସେ ଗଳ୍ପଟି ମୋଠୁ ଶୁଣୁ। ଯେ ପୁଣି ମା ତାଙ୍କର ସେଇ ଭାଇଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ
ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପରସ୍ପର ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ରାତିରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଡେରିରେ ବି ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଡେରିରେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ଦିନେ କ'ଣ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବାବା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳି କରନ୍ତି, ମାଡ଼ ବି ଦିଅନ୍ତି। ଦିନେ ମାଡ଼ ଦେବା ସମୟରେ ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏ ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ତାଙ୍କ ବାବା ତାଙ୍କ ଭାଇକି ମାରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଏତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ କାହିଁକି ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟର୍ଚର କରାଯାଉଛି, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ କାଳି ରୂପଟି ବାହାରି ଆସିଲା। ଏବଂ ସେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ବି ଭାଇଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ମା ଯେଉଁ ଭଏସରେ କହିଲେ, ସେ ସ୍ୱରରେ କ'ଣ ଥିଲା, କି ପ୍ରକାର ସେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ସେ ସ୍ୱରରେ, ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କୁ ଏ କଥାଟି ଭେଦ କଲା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆଉ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ମାରିନାହାନ୍ତି, କେବେ ମଧ୍ୟ ମାରିନାହାନ୍ତି। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ, ନିରଦା କହିଲେ ଛାଡ଼, ପୁତୁରାକୁ ଭାଗ୍ୟ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ତେଣୁକି ସେ ଯାହା ହବ ହବ, ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ। ମା ବି ଏଇଭଳି କଥା କହିଲେଣି। ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ, ସେ ଗୋଟିଏ ମନୋଭାବ, ସେ ପିତାମାତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଭିଭାବକ ହୁଅନ୍ତୁ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥାଟି ସେଇଠି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମାଆଙ୍କର ଏ କଥାଟି ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ସେ ଅଭିଭାବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ପିତାମାତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ମଧ୍ୟ ପିଲାକୁ ମାଡ଼ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଶ୍ରମରେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଜୀବନରେ ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି, ସେଠି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଏ ଦୁଇଟି ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କଥା, ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ମା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଆଶ୍ରମରେ ମା ଖୋଲିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୁଇଟି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳାରୁ, ସେଇ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ତାର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳା, ଏବଂ ସେ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳାରୁ ଏ ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏବଂ ଆଜି ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରମଶଃ ସେଇ ଦୁଇଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଢ଼ିକରି ଏତେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ବଟବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଏବଂ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ତା'ର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଏତେ ପରିମାଣରେ ମେଲି ଦେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ, ତାକୁ ଆମେ ଖାଲି ଦେଶ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଯେମିତି ସେ ଆଦର୍ଶ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଏକତ୍ର କରିକିରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ଗଢ଼ାଗଲା। ଉଭୟ ସଂସ୍ଥା ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର କୋଷାଣୁ ମଧ୍ୟରୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କାହିଁକି ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଜାପାନର ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ଶିଶୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ନେବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ମା ଦେଖିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସିଗଲେ, ଶିଶୁମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ତ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କିପରି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା, ଏସବୁର କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭିତରେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଯିବ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏଥିପାଇଁ ମା ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଆଶ୍ରମଟି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ମା କ'ଣ କଲେ, ଛୋଟମାନଙ୍କର
ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ, ତାଙ୍କର ମାନସିକ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏ ପ୍ରତି ମା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା, ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶିକ୍ଷକତା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶିର କୁମାର ମିତ୍ର, ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ। ଏବଂ କଲିକତାରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଣବ ଦା, ଯିଏକି ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ଏବଂ ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କଲା ପରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଜଣେ ରହିଲେ ସେ ରହିଲେ ଆମର ଶିଶିର କୁମାର ମିତ୍ର, ସେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ରହିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରଣବ ଦା ରହିଲେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏବଂ ମା ଦେଖିଲେ ଯୁବକ ପ୍ରଣବ କୁମାରଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଶାରୀରିକ ବିଭାଗଟିକୁ ଖୋଲାଯାଇପାରେ। ମା ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ଯିଏକି ଜଣେ ମାନସିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ, ଆଉ ଜଣେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରବୀଣ। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଟି ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବଂ ସେ ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇସବୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେଠି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା, ୟା ଉପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଆଗେଇ ପାରିଲେ। ଏବଂ ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ଦୃଷ୍ଟି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କଲା। ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଥିଲେ, ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏବଂ ଶିଶୁ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କେମିତି ଗଭୀର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା କେମିତି ଆଣିଦେଲା। ନିରଦା କହୁଛି ମୁଁ ସେଟା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ଏ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗଟି କେମିତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିଦେଲା। ଏବଂ ଜଣେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାୟକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଉପରବେଳା 4ଟାରୁ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 4ଟାରୁ 4:30 ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ଯେ ଗୋଟେ ଶରୀରଚର୍ଚ୍ଚା କସରତ ହେବ, ଶରୀରଚର୍ଚ୍ଚା ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ସେଠାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏବଂ ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ହୁଏ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ସବୁ ହୁଏ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଛୁଟି, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, ସେତେବେଳେ ମା କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯେ ମୋ ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଏଠି ସେଠି ନ ବୁଲନ୍ତି, ମୋ ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଏଠି ସେଠି କେମିତି ନ ବୁଲିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଛୁଟିରେ ଯଦି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ତାହେଲେ ବାହାରର ପରିବେଶ ଭିତରେ ସେମାନେ ଆଉ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳା ତାଙ୍କ ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ସାଧନାଟା ତାଙ୍କ ରହିବ ନାହିଁ, ବା ଶାରୀରିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହରାଇ ବସିବେ। ଏବଂ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି କଥା, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଛୁଟି ଦାବି କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଶିଶିର ମିତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କର ଛୁଟିକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ସେ ପୁଅ ହେଉ ଝିଅ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକରି ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ମା, ସେମାନେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧିକରି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମା ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଏଭଳି କିଛି କେମିତି ଆମେ ବେଶ ପୋଷାକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ ନାହିଁ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମା ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଠାରେ ପୁଅ ଝିଅ ଲିଙ୍ଗ ଭେଦରେ କୌଣସି ଲିଙ୍ଗ ଭେଦ ନାହିଁ, ଯେ ସିଏ ଝିଅଟେ ମୁଁ ପୁଅଟେ ଆମେ ଏକାଠି
ଖେଳିବୁ ନାହିଁ, ଏକାଠି ବ୍ୟାୟାମ କରିବୁ ନାହିଁ, ଏକାଠି ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ, ଏକଥା ସେଠି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପୁଅ ସିଏ ପୁଅ, ମୁଁ ଝିଅ, ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ସେଠି ନଥିଲା। ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚିନ୍ତା, ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିରେ ମା ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଗୋଳିଆ ମିଶା ଧାରଣାଟି ହିଁ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବଟି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କଥାଟି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା।